नमस्कार स्टोरी ऑफ इंडिया को आपण मानक स्वागत करुच्ची मो भगवान। दिल्ली रे एक छाती तरा हत्याकांड घटना विषय रे मु आज आपण मानक अवगत कराइबा जाउची। यह संपूर्ण भाव में सत्य घटना उपर आधारित। दक्षिण पूर्व अमर कॉलोनी रे लाजपत नगर पेज नंबर 4 रे दत्ता साहेब नामक जड़े लोक व्यक्ति रहउथिले एवं तांकर 3 महला विशिष्ट कोठाघर एवं तृतीय महला को से सुनील आउ अनिता नामक 2 जन स्वामी स्त्री परिचय दे से माने घर भड़ा नहीं गोटे वर्ष धरी है भड़ारे रहउथिले। 9 डिसेम्बर राति रे सुनील सहित रहउथिबा अनिता ग्रेटर नोएडा रे रहउथिबा एक सांगर घर को चली जाई थाए। 10 डिसेम्बर 2 प्रहर रे जेतेबेले से घर को फेरे घरर कबाट खोला अछि एवं बिछना रे सुनील रक्त जुड़ुबुड़ू अवस्था रे मृत अवस्था रे पड़ी थाए। एभली अवस्था रे सुनील को देखी अनिता चित्कार करने को लगिला एवं अनितार एभली घटना को दत्ता साहेब को जणाइला एवं दत्ता साहेब सहित आखपाखर पड़ोशी लोक मध्य सुनील को देखिबा पई समस्ते आसिले एवं सेठारे देखंती जे सुनील रक्त रे जुड़ुबुड़ू होई सुनील रो बेक को किए अति निर्मम भावरे धारुआ छिरी रे काटी फिंगी देइछि। सुनील रो मर्डर विषय रे दत्ता साहेब हठात थाना अधिकारी को फोन करी जणाइले एवं थानार एसएचओ सहित थाना स्टाफ माने यथाशीघ्र काल विलंब न करी घटनास्थल रे पहुंचिले एवं पुलिस सेठारे देखे तो सुनील रो गला अति निर्मम भाव रे कटा जाइथिला। कौनसी प्रकार लूटपाट की कौनसी प्रकार संघर्षर चिन्ह नथिला। सीधा सड़क भाव रे एही खबर जना पड़ुतला जे मारिथिबा व्यक्ति एकमात्र लक्ष्य नहीं आसीथिला जे कि सुनील को जीवन रु मारी दबार से चाहूतला। घटनास्थल रे साइंटिफिक टीम पहुंचिले एवं यही केस रो तदंत आरंभ करिदेले। समस्त प्रकार रो फिंगरप्रिंट आउ किछि जिनिस को जब्त करी सुनील को पंचनामा करी पोस्टमार्टम पई पठेई देले। एहा परे इन्स्पेक्टर अनंत अनिता को पचरा उचरा करिबा पई थाना को डाकिले। अनितार कहिबा कथा सुनील नेपाल रो काठमांडू रो बासिंदा से 15 वर्ष धरी दिल्ली रे काम करुथला एवं सुनील दिल्ली रो साकेत स्टाइलिश चाइनीज रेस्टोरेंट रे चाइनीज कुक भावे काम करुथला। पुलिस अनिता को पचारिले जे सुनील सहित तुमर संपर्क कोन। अनिता कहिबार कथा जे आमे 2 जन लिव इन रिलेशनशिप रे रहउतिलु। पुलिस अनिता को कहिले एबे तुमे तुम निज विषय रे कुह। अनिता कहिबार कथा कि से पश्चिम बंगाल रो दार्जिलिंग रे तार घर 5 वर्ष पूर्व दिल्ली रो साकेत रे से जने दीपक नामक युवक को विवाह करिथिला एवं दीपक पाखरु तार गोटिए झियो मध्य होइथिला। एतेबेले तार झियो को 8 मास होइताए सेबेठारु दीपक सहित तांकर संपर्क धीरे धीरे तिक्त हेबाकु लागिला। दीपक सबुबेले निशारे रहउतिला सेति पई घर आर्थिक समस्या अधिक देखा जाउतिला एवं दीपक मद पी अनिता को मराधरा मध्य करुतिला। सेति पई अनिता दीपक को छाड़ी एवं तार छोट झियो को दीपक पाखरे छाड़ी तार बाप घर को चली गला। दीपक परे परे अनिता को मनेइबा पई तार बाप घर को जाइथिला किंतु अनिता ता संगे जीवा पई सफा सफा मना करी देइथिला। परे दीपक फेरी आसीथिला एवं दीपक तार छोटिया झियो सहित रहिबा को लागिथिला। अनिता धीरे धीरे परिवार उपरे जेमिति ताकू बोझ परी लागुथिला। अनिता प्रथमरु दिल्ली रे बहुत रेस्टोरेंट रे काम करि छाड़थिला तेणु कामर अनुसंधान करिबा पई से तार सांग मानक सहित पुणी दिल्ली चली आसिला एवं दिल्ली रे गोटे रेस्टोरेंट रे काम करिबा को लागिला। आउ सेही रेस्टोरेंट रे सुनील सहित सुनील भी कुक काम करुथिला। किछि दिन परे एही 2 जनकर बंधुता होइथिला एवं सेमाने स्वामी स्त्री रो परिचय देई दत्ता साहेब को घर भड़ा नहीं रहुथिले। सेमाने दुहे शारीरिक संबंध रे मध्य रहुथिले। अनिता सही रेस्टोरेंट रो काम करिबा छाड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रे काम करिबा आरंभ करि देइथिला एवं एही कंपनी रे लेट नाइट लेडीज वेटर और वेलकम काम महिला माने ही करुथिले।
ଆଉ ଏହି ଚାକିରି ଅନିତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଦତ୍ତା ସାହେବଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଦତ୍ତା ସାହେବଙ୍କ ଘରେ ସେମାନେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ କିଛି ରହିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ପୋଲିସ ତାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ନେଇ ନଥିଲେ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଅନିତାକୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜନ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜନ ସେ ଅନିତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନିତାକୁ ସୁନୀଲର ପରିବାର ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ଅନିତା କେବଳ ଏତିକି କହିଲା, ସୁନୀଲ 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ନେପାଳ ଛାଡ଼ି ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲା। ସୁନୀଲର ମା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ରହେ ବୋଲି ସୁନୀଲ କୁହେ। ଆଉ ତାର ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ତାର ମା କେଉଁଠି ରହୁଛି ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସୁନୀଲ ଅନିତାକୁ କେବେ କହିନାହିଁ। ପୁଣି ସୁନୀଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ଠିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜନ ଅନିତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଅନିତାକୁ ପଚାରିଲେ, ମିସ୍ ଅନିତା, 9 ତାରିଖରେ ହଠାତ୍ ସେଇ ରାତିରେ ତମେ କାହିଁକି ଘର ଛାଡ଼ି ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ? ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିସାରିଛି, ମୋର ଖରାପ ସମୟରେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୀରା ମୋର ଜଣେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ଯିଏକି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି। ତାର ଦେହ 2-3 ଦିନ ହେଲା ଅଧିକ ଖରାପ ଥିଲା। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତା ଦେହ ଅତି ଖରାପ ହେବାରୁ ମୋତେ ସେ ତା ପାଖକୁ ତାର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଡକାଇଥିଲା। ମୁଁ ମନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ରାତି 9:30ରୁ 10 ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମେଟ୍ରୋ ସହଯୋଗେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିଲି ସୁନୀଲ ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ପାଇଁ ଖାଇବା ବନାଇ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ମୁଁ କାଲି 2 ପ୍ରହର ବେଳକୁ ଫେରି ଆସିବି। ମୁଁ ଫେରି ଆସି ଦେଖେ ତ ସୁନୀଲକୁ କେହି ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ତାର ଗଳାକୁ କାଟି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଏହାପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅନନ୍ତ ଗୁଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଅନିତା, ତୁମେ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ମୀରା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ତାର ଆଡ୍ରେସ୍ ଟୋଟାଲ ଆମକୁ ଦିଅ। ତା ମୀରା ସହିତ ଆମର କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ହେବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜନ ଅନିତାର କେସ୍ ଆଧାରରେ ଅଜଣା ଲୋକ ବିରୋଧରେ ଧାରା 302, 294 ଲଗାଇ ହତ୍ୟାର ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କଲେ। ଏହାପରେ ଏହି କେସ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏସିପି ଗୋବିନ୍ଦ ଶର୍ମା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅନନ୍ତ ଗୁଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଗଠନ କଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଟିମ୍ ଦତ୍ତା ସାହେବ ଘରର ଆଖପାଖ ସମସ୍ତ ସିସିଟିଭିକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଏବଂ ପୋଲିସର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେ ସିସିଟିଭିରେ ସେମିତି କୌଣସି କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ଗୁଞ୍ଜନ ଗୋଟିଏ କଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲେ ଯେ ଏହି ହତ୍ୟାକାରୀ ଜଣକ ସୁନୀଲକୁ ହିଁ ହତ୍ୟା କରିବା ତାର ମୂଳ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା। ଯେବେ ସୁନୀଲକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ସେ ସୁନୀଲକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ଏବଂ କାରଣ କବାଟ ସହିତ ସେମିତି କିଛି ହୋଇନଥିଲା କି ବିଛଣା ସେମିତି କିଛି ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା। କାରଣ ଯିଏ ଯେଉଁ ଜଣକ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ସେ ସେମିତି କିଛି କବାଟ ସହିତ ଛେଡ଼ଖାନି ହୋଇନାହିଁ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ସୁନୀଲର ମୋବାଇଲ ତାର ଶବ ପାଖରୁ ହିଁ ସିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଏଇଆ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲା କିଛି ନବାଦବା ବିବାଦ ହୋଇପାରେ, କିଛି ଶତ୍ରୁତା ହୋଇପାରେ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅନିତାକୁ ପଚାରିଲେ ଅନିତା ସେଭଳି କିଛି ବିବାଦ କି ତାର ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। ଘଟଣା ଦିନ ରାତିର ଅନିତା ତାର ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଆସୁଥିଲା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅନନ୍ତ ଗୁଞ୍ଜନ ସୁନୀଲର ମୋବାଇଲରୁ ଡାଟା ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଅନିତାର ସାଙ୍ଗକୁ ଥାନାକୁ ଡକାଇଲେ। ମୀରା ତାର ବୟାନରେ କହିଲା, ମୋର 4-5 ଦିନ ହେବ ଦେହ ପୁରା ଖରାପ ଥିଲା ଏବଂ ସେଦିନ 2 ପ୍ରହରେ ମୋ ଦେହ ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାରୁ ଅନିତା ଯେହେତୁ ମୋର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକିଥିଲି। ପୋଲିସ ଅନିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଭଳି କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲା। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଅନିତାର ମୋବାଇଲ ସିଡିଆର ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କରିଥିଲା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଅନିତା 9:30ରୁ 10ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୀରା ଘରକୁ
ଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମିଛ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାର କରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନ ଦତ୍ତା ସାହେବଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ଦେଖାଉଥିଲା। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅନନ୍ତ ଗୁଞ୍ଜନ ଅନିତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ପଚାରିଲେ, ଅନିତା କିଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଅନିତାକୁ ଆଉ ସୁନୀଲର ମୋବାଇଲ ଚାଟରୁ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନିତା ଉପରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ପୋଲିସ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁନୀଲ ଆଉ ଅନିତା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ସୁନୀଲ ଆଉ ଅନିତା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଝଗଡ଼ା କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। କେବଳ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ସନ୍ଦେହପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ କେଉଁଠି ପୋଲିସ ପାଇନଥିଲା। ପୋଲିସ ଅନିତାର 3 ମାସର କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂକୁ ବାହାର କଲା ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ନମ୍ବର ଏମିତି ପାଇଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ 3-4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦିନକୁ ଥରେ 2 ଥର ଲେଖାଏଁ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲା ଅନିତା। ଏହି ନମ୍ବରରେ ଅନିତା ବହୁତ ସମୟ ଧରି କଥା ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅନିତାକୁ ଏହି 3ଟି ନମ୍ବର ବିଷୟରେ ପଚରାଗଲା, ସେ କହିଲା କି ଏହି ନମ୍ବର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମୋ ଭାଇର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଣେଇର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋ ଭଉଣୀର। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଯାଇପାରୁନାହିଁ କି ଦେଖା କରିପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଫୋନରେ କଥା ହୁଏ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଅନିତା କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ମୀରା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଭିଣେଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲି। ମୋ ଭାଇ ଆଉ ଭିଣେଇ 2 ଜଣ ନେପାଳରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅନିତାର ଭାଇ ଆଉ ଭିଣେଇର ମୋବାଇଲ ସିଡିଆର ରିପୋର୍ଟ ବାହାର କଲା। ଆଉ ସେଇ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜାଣିପାରିଥିଲା ଯେ ଅନିତାର ଭାଇ ଆଉ ଭିଣେଇ ମର୍ଡର ହେବା ରାତିରେ ତାଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ ଦେଖାଉଥିଲା। ସିଡିଆର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅନିତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଅଧିକ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ପୋଲିସକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳିସାରିଥିଲା। ସେ ଅନିତାକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ପୋଲିସର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଅଭିମୁଖେ ପଠାଇଲେ। ଅନିତାର ଭାଇ ଆଉ ଭିଣେଇକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ। ପୋଲିସ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇ ଆସିଲେ। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ 2 ଜଣ ସବୁ କଥା ମାନି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି ସେ 2 ଜଣ ହିଁ ସୁନୀଲର ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୋଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଅଦାଲତରେ ହାଜର କରି 3 ଦିନ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଅନିତାର ମଧ୍ୟ ତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ପୋଲିସ ଜାଣିପାରିଥିଲା। 3 ଜଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ସେହି 3 ଜଣ ପାଖରୁ ଏମିତି କିଛି ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଏହି 3 ଜଣ ସୁନୀଲକୁ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋ ପରିଶ୍ରମ ଯେମିତି ସଫଳ ହେବ। ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଅନିତା ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କର 5 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ। ଅନିତାଙ୍କର ବିବାହ ଦୀପକ ସହିତ କରିଥିଲେ। ଦୀପକ ନେପାଳର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୀପକର ଅନିତା ସହ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦୀପକ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଦୀପକର ଚାକିରି ଚାଲିଯିବା ହେତୁ ସେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଅଧିକା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପରିବାର ପାଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଚାକିରି ବି ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଦୀପକ ଆଉ ଅନିତାଙ୍କର ବାହାଘର 1.5 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ସେ ଚାକିରି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଗୋଟିଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚାକିରି ସେ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚାକିରିରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ସେ ସେଇ ପଇସାରେ ନିଜ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ଦେଖା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅନିତା ଆଉ ଦୀପକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଦୀପକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ କୁସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଦ ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ମଦ ପିଇ ଅନିତା ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ବି ଲାଗିଲା।
ଦୀପକର ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନ ପାରି ଅନିତା ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲା ଏବଂ ଦୀପକ ପାଖରେ ତାର ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଲା। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଦୀପକ ବିଷୟରେ ଏହି ସବୁ କଥା କହିଲା, ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ତାର ଆଉ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଅନିତା 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା। ପରେ ଦୀପକ ଯେତେବେଳେ ଅନିତାକୁ ବୁଝାଇ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲା, ତାର ଘର ଲୋକ ଅନିତାକୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସିଧା ସିଧା ଦୀପକକୁ ମନା କରିଦେଲେ କି ଅନିତା ଆଉ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ମା ବାପାଙ୍କର ଏତେ କ୍ଷମତା ନଥିଲା ଯେ ସେ ଅନିତାକୁ ଘରେ ରଖି ପୋଷି ପାରିବେ। ଏପଟେ ଅନିତା ଘର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ପରି ଲାଗୁଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ଦାର୍ଜିଲିଂ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସାକେତରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ କାମ କରିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେହି ହୋଟେଲରେ ସୁନୀଲ କୁକର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲା। ସେଠି ସୁନୀଲ ସହ ଅନିତାର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ସୁନୀଲ ଅବିବାହିତ ଥିଲା। ସୁନୀଲ ନେପାଳର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲା ଏବଂ ଅନିତା ନେପାଳର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଗଲା। ସୁନୀଲ ଅନିତା ପ୍ରଥମ ପତିଠାରୁ ଅଧିକ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅନିତା ଆଉ ସୁନୀଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ପରେ ଅନିତା ଆଉ ସୁନୀଲ ପତି ପତ୍ନୀର ପରିଚୟ ଦେଇ ଦତ୍ତା ସାହେବଙ୍କର ଘର ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ନିଜକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନିତା ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନିତା ମିଶିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେମାନେ ଅନିତା ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଉନଥିଲେ। ଅନିତା ସାମାନ୍ୟ କେତେଟା ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ସେ ସୁନୀଲ ଠାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁନୀଲ ଅନିତାକୁ ହୃଦୟର ସହ ଭଲ ପାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅନିତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅନିତା ସୁନୀଲ ପ୍ରତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନିତା ତାର ଭାଇ ଆଉ ଭିଣୋଇକୁ କହିଲା ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁନୀଲକୁ ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ସଫା କରିଦେବା ପାଇଁ। ଅନିତା ତାର ଭାଇ ଆଉ ଭିଣୋଇକୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଡକାଇ ନିଜ ଘରେ ରଖିଲା ଏବଂ ସୁନୀଲକୁ ତାର ଭାଇ ଆଉ ଭିଣୋଇକୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ଦେଇ ତାର ସାଙ୍ଗ ମୀରା ଘରକୁ ରାତିରେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ତାର ଭାଇ ଆଉ ଭିଣୋଇ ମିଶି ସୁନୀଲକୁ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଗଳା କାଟି ହତ୍ୟା କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏ କାହାଣୀଟି ଶୁଣେଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଯାହାକୁ ଅତି ନିଜର ବା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି। ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏତେ ସମୟ ଧରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ।